밖에 있습니다. 밖에 가면 부담돼요. 윤동주 65주기 추모 강연회를 서울에 계시는 김재원 교수님을 모시고 하늘과 바람과 별과 시라는 주제로 강을 했습니다. 그때는 아마 날씨가 많이 추웠고 바람도 강하게 불었던 기억이 납니다. 오늘은 여러분 오시면 보시겠습니다만 교정 전체가 꽃사과, 개나리, 벚꽃, 진달래, 연산홍, 라일락 여러 꽃들이 특히 그 꽃잔디 이런 꽃들이 많아가지고 학교 전체가 꽃동산으로 변해 있는 그러한 그 화창한 봄 날씨입니다. 이러한 봄 날씨에 오늘 오전에는 어린이 4,000여 명이 우리 학교 방문해서 사생대회도 개최를 했습니다. 이렇게 한 달이 벌써 지나고 다시 웃는 얼굴로 만나 뵙게 돼서 반갑습니다. 오늘 진행을 하게 된 김한수입니다. 저희들 아카데미아 후마나는 언제나 문화를 앞세우고 행사를 진행한 것처럼 오늘도 문화를 먼저 시작을 하도록 하겠습니다. 미 식구 지원 사령부 딕슨 상사를 오늘 초청을 했습니다. 오늘 미 식구 지원 사령부 딕슨 상사의 연주와 함께 후마나의 32번째 토요 특강 문을 열겠습니다. 공명은 비틀즈의 랩빗 이외에 다수의 곡을 하려고 하고 있습니다. 큰 박수로 맞이해주십니다. 안녕하십니까. Just yesterday morning they let me know you were gone. Suzanne, the plans they made put an end to you. I walked out this morning and I wrote down a song. I just can't remember who sang it to. I've seen fire and I've seen rain. I've seen sunny days that I thought would never end. I've seen lonely times when I could not find a friend. But I always thought that I'd see you again. My mind towards an easy time, my back turned towards the sun. Lord knows when the cold wind blows, it'll turn your head around. I spend hours at a time on the telephone lines to talk about things to come. Sweet dreams and flying machines in pieces on the ground. Oh, and I've seen fire and I've seen rain. I've seen sunny days that I thought would never end. I've seen lonely times when I could not find a friend. But I always thought that I'd see you again. Thought I'd see you one more time again. There's just a few things that's going my way this time around, and I thought I'd see you
thought I'd see you this time again. La da 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 da. La da 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 da. When I find myself in times of trouble, Mother Mary comes to me, speaking words of wisdom, let it be. She's standing right in front of me, and in my hour of darkness, speaking words of wisdom, let it be. Let it be, let it be, let it be, oh, let it be. Speaking words of wisdom, let it be. And when the broken-hearted people living in the world agree, there will be an answer, let it be. For though they may be parted, there is still a chance that they will see. There will be an answer, let it be. Let it be, let it be, let it be, oh, let it be. There will be an answer. When the night is cloudy, there is still a light that shines on me. Shine until tomorrow, let it be. Mother Mary comes to me, speaking words of wisdom. There will be an answer. Let it be, let it be, oh, let it be. There will be an answer, let it be. There will be an answer, let it be. Let it be, let it be, let it be, oh, let it be. There will be an answer, let it be. Love, I get so lost sometimes, so much wasted, and this moment keeps slipping away. And all my instincts, they return, and the grand facade so soon will burn. Without a knife, oh, without my pride, I reach out from the inside. In
the light and the heat. I am complete. I see a doorway through 1,000 churches. The resolution of all my fruitless searches. Oh, I feel the light and the heat. I want to touch the light, the heat I see in your eyes. Love, I don't like to see so much pain, so much wasted, and this moment keeps slipping away. And all my instincts, they return, and the grand facade so soon will burn without a noise. Oh, and my pride, I reach out from the inside. In your eyes, the light and the heat. I am complete. I see a doorway to 1,000 churches. The resolution of all my fruitless searches. Oh, the light and the heat. I am complete. I see a doorway through 1,000 churches. The resolution of all my fruitless searches. Oh, the light and the heat. I wanna touch the light, the heat I see in your eyes. 예, 오늘 문을 여신 딕슨 상, 열정적으로 노래해 주신 딕슨 상사에 큰 박수 한 번 더 보내주시면 좋겠습니다. 반갑습니다. 오늘 오후에 우리 두 분 고모님, 정순모 목사님, 문희갑 시장님 비롯한 회원 여러분 모시고 4월의 행사를 갖게 되어서 너무 기쁘고 자랑스럽고 감사하게 생각합니다. 특히 오늘은 문희갑 시장님께서 말씀해 주신 주제에 맞게 우리 한국 네팔협회 윤성도 회장님과 네팔협회 회원 몇 분 나오신 것 같아서 환영의 말씀을 드리고 감사의 인사를 드립니다. 우선 오늘 노래 불러주신 자슈아 딕슨 상사님, 올해 33세 되시는 젊은 군인이시고 또 음악을 좋아하셔서 자주 개인적으로 혹은 또 여러분 앞에서 연주를 하시는 분입니다. 켄터키에서 나셔서 한국인과 결혼하셨고 대구에서 3년 반 지나시는 과정이고
올 가을에는 다시 또 미국으로 들어가신답니다. 미국 들어가시기 전에 우리가 이렇게 자리 같이 할 수 있게 되어서 대단히 감사합니다. Sergeant Dixon, we thank you very much for your performance. You provide us with a very, very beautiful music, whereby you have enriched not only our lives, but your presence has honored us. We appreciate that. Thank you very much. And we wish you the best in your future endeavors, whether in Korea or in the States. 오늘은 화창한 봄날입니다만은 겨울 방학 동안에 여러분들도 열심히 하시겠지만 저도 공부 열심히 했습니다. 심오한 학문의 영역에 들어가서 공부를 했는데 주제는 가족관계에 대해서 여러분께서 상상하실 수 없을 정도의 높은 경지에까지 올라가서 공부를 했는데 이 가족관계를 이제 신체 비유해서 결론을 내렸습니다. 대전제는 집안의 아버지, 남편은 어리다. 거기에는 뭐 이론이 있을 수 없고 이건 불변의 철칙이고 공론이다. 그 다음에 이제 내리는 결론이 조금씩 이제 문제가 생기기 시작했어요. 그러면은 남편, 아버지가 머리면은 아내, 부인은 뭐냐? 이제 목이 되는데 조금 곤란하게 됐어요. 이걸 움직이는 것은 이거거든요. 이게 좀 이상하다 하고 좀 수정이 가능한가 하고 있었는데 그 다음 아이들이 나옵니다. 아이들은 결국 이제 팔다리죠. 근데 한 녀석은 이렇게 움직이고 한 녀석은 또 이렇게 움직이는 이런 상태. 또 안 되겠다. 또 한 녀석은 다리인데 잘 안 맞아요. 그래서 긴 이야기 줄이면서 이 머리가 앞으로 가 하고 명령을 내리니까 머리는 앞을 보는데 목은 이렇게 돌아가. 한 녀석은 이러고 한 녀석은 마지막 녀석은 앞으로 가다니까 갈도 없네. 주제가 잘못되면 하여튼 잘못됐어요. 우리가 갈동말동하고 있는 사이에 우리 공개되시는 우리가 시장님께서 물 에베레스트까지 갔다 오셨습니다. 연세도 40 넘은 지 얼마 안 되는데 먼 길 갔다 오셔서 우리에게 또 좋은 이야기 해주실 것 같아서 감사의 인사를 드리면서 준비하신 영상 바로 보시도록 하겠습니다. 감사합니다. 고모님이 에베레스트 가셔서 찍은 사진 한 50카트 간단하게 보시고 바로 나오셔서 특강을 하시겠습니다.
예, 고모님 앞으로 모시겠습니다. 큰 박수 주시면 좋겠습니다. 오늘 날씨가 굉장히 좋습니다. 지금까지 날씨가 아주 나빴는데 저는 오늘 여기 와서 이야기한 때 날씨가 좀 나빠지기를 바랬습니다. 나는 놀러 안 가시고 일로 좀 오시라고. 근데 계속 날이 나쁘다가 오늘 이렇게 화창해가지고 저도 여기 오기가 싫을 정도로 밖에 날씨가 좋았습니다. 우선 사진에 잠깐 나왔습니다만 지난 1월 24일부터 2월 9일까지 15박 16일 동안 에베레스트 칼라 페트락 하는 5,550m 지점을 목표로 해서 트레킹을 다녀왔습니다. 존경하는 신일이 총장님 또 정수원 목사님을 비롯해서 아카데미아 후만의 여러 배우님 사모님께서 제가 무사히 다녀오도록 기도해 주시고 걱정해 주시고 또 반갑게 맞이해 주셔서 이 자리를 빌려서 정말 감사하다는 말씀을 드립니다. 저하고 친한 신지식 교수는 거기 구어미 바위에 가서 좀 떨어지라고 소원을 했는데 내가 기대에 건너게 살아왔습니다. 네, 그리고 이 자리는 정말 참 좋은 말씀을 드리는 자리인데 많은 사람이 다녀오는 에베레스트 다녀온 이야기를 이 귀중한 시간을 내서 이야기할 수 있도록 해줘서 송구스럽고 또 총장님께 감사하다는 말씀을 먼저 드립니다. 제가 오늘 드릴 내용은 좀 정리를 해서 글을 쓰려고 그랬는데 사진에도 보셨지만은 계속 밑에 땅을 보고 걸어갑니다. 앞을 치다보면은 너무 까파르고 이래서 숨차고 힘이 빠지기 때문에 요령이 밑을 보고 걷기 때문에 제가 원래 목 디스크가 좀 있었는데 그게 나빠지고 또 돌아와서 사진 전시회를 또 경영문화대학 은퇴하신 장진필 교수님께서 꼭 하라고 5,000m에서 아마추어가 그 정도 사진 찍기는 어려우니까 해보고 또 나이 많은 사람들한테 용기를 주기 위해서 전시를 하라 그래서 그 사진을 더 좀 만진다고 목을 좀 그랬더니 영이 이상해져 버렸습니다. 그래서 글을 쓸 수가 없어가지고 사실 오늘 자료도 제가 만들지를 못했습니다. 이 자리를 빌려서 자료를 만들어 주신 분께 감사하다는 말씀을 드립니다. 우선은 에베레스트뿐 아니고 안나푸르나 지금 오원선 씨께서 지금 제3 캠프에 가가지고 내일 모레 3, 4일 내에 정상을 등정하려고 지금 KBS부터 시작해서 온 나라가 지금 관심이 집중되어 있습니다. 여성으로서 히말라야 14자, 8,000m가 넘는 14자를 처음 등정하게 됩니다. 경쟁자 스페인 여성이 그것도 13자를 마치고 그거는 안나푸르나는 이미 등정을 끝내고 딴 데 가서 지금 올라가고 있는데 온선 씨하고 한 열흘 차이 납니다. 그래서 그 안나푸르나를 비롯해서 이 베이스 캠프까지 가는 이 산행은 굉장히 위험하고 또 힘듭니다. 그런데 이제 준비를 철저히 하고 사전 지식을 가지고 가면은 그렇게 힘이 안 든다는 것을 이번에 제가 다녀와서 뼈저리게 느낀 겁니다. 그래서 오늘 제가 좀 말씀드리고자 하는 것은 앞으로 에베레스트나 또는 안나푸르나는 베이스 캠프가 4,200m고 제가 다녀온 에베레스트는 베이스 캠프가 5,326m입니다. 오늘 거짓말 좀 시키려고 했더니 네팔 학생들이 와 있어가지고 거짓말도 못 시키고 대주시면 자료를 봐가면서 정확하게 말씀을 드리겠습니다. 그래서 앞으로 이 트레킹을 할 분들을 위해서 아주 자세하게 이렇게 말씀을 좀 드릴까 합니다. 그게
제가 집에서 가만히 생각하니까 오늘 말씀드리는 것 중에 가장 값지지 않겠냐 이렇게 생각합니다. 지금 나이가 드신 분들은 기회가 또 잘 없겠지만은 자식분이나 동생분이나 친척분이 혹시 간다 그러면은 참고를 할 수 있고, 또 여기에 계시는 분들 65세 미만은 꼭 한번 가보시기를 제가 권합니다. 예, 우선 이제 대구에서 카트만두 가는 비행기를 타려면 대구 공항에서 7시 5분 비행기를 카를 타면은 바로 힘을 대구 공항에서 붙여가지고 카트만두까지 바로 갑니다. 그 인천공항에 가서 갈아타면은 아주 편리하게 카트만두에 도착합니다. 예, 카트만두에 도착하면 오후 한 3시 내지 4시쯤 되는데, 카트만두는 해발 1300m입니다. 그래서 가면 별로 느낌이 별로 없습니다. 그런데 네팔 분이 계셔서 참 안 됐지만은 한국 사람들이 봤을 때는 좀 견디기 어렵습니다. 공기가 탁하고 좀 지지분하고, 우리도 옛날 6.25 전에는 그런 상황이었습니다. 그런데 우리 6.25 전에는 좀 추접고 공기가 탁하고 이렇더라도 매연이 없었잖아요. 자동차라든지 오토바이 이런 건 거의 없다시피 했는데, 지금 카트만두 같은 데는 세계에서 제일 고물차들은 그 나와 있습니다. 또 오토바이까지. 거기에 이제 바람이 많이 불어가지고 공기가 안 좋은 데다가 이 매연이 아주 심하고, 아까 사진에 봤지만은 거기에다가 비둘기가 많아가지고 비둘기 똥, 또 이 소나 야크 같은, 야크는 물론 2,500 내지 2,700 이상 고도에 삽니다만은 여러 가지 짐승들 똥 이래가지고 상당히 좀 어렵습니다. 그러면 이제 네팔도 앞으로 몇 년 이내 경제가 성장 발전하면은 좋아지지 않겠느냐 이렇게 생각을 하는데, 그 네팔에서 상당히 기대를 하고 거기에 이제 쇼핑도 좀 하고 뭐 이래 하려고 그랬는데 좀 힘들었습니다. 그래서 안나푸르나 호텔이 제일 괜찮은 호텔인데 그것은 누우자고, 그 다음날 아까 그 비행기 나와 있었지만 루크락 하는 데를 비행기를 타고 가야 됩니다. 소형 비행기 17인 이하 타는 소형 비행기를 타러 공항으로 가야 되는데, 카트만두는 오전에만 안개가 덮어집니다. 그러니까 오전 시간이 한 10시 지내버리면 안개 때문에 비행기가 뜰 수 없기 때문에 공항에 최소한도 늦어도 6시는 나가야 됩니다. 그래서 호텔에 아침 3시에 일어나서 전부 준비를 해서 이제 공항에 가면은 네팔 분들 들으면 좀 안 되겠지만 우리 또 서문시장에 왔는 같이 굉장히 복잡합니다. 뭐 짐 나르고 뭐 하고 뭐 이러고 또 우리가 가는 짐이 무게가 상당히, 그 비행기가 소형 비행기 때문에 중요한데 그 무게를 다는 저울이 옛날 우리 서문시장에 돼지 다는 저울 비슷합니다. 추가 이만한 추가 먼저 달고 이런 아주 우리 옛날 우리 6.25 전 생활하고 비슷하게 이렇게 생각하면 됩니다. 그런데도 그게 또 착착착착 이런 진행이 잘 됩니다. 그래서 새벽 3시에 공항에 나와가지고 결국 7시경에 비행기를 타고 루크락 하는데 이제 내렸는데, 이 루크라는 데는 해발 2,840입니다. 아까 그 지도가 상세히 나와 있습니다만은, 루크라에서 이제 비행기에 내리면은 아침 한 8시 반 정도 되기 때문에 비행 시간은 한 40분 내지 50분밖에 안 걸립니다. 타고 내리고 하는 이 과정이 좀 시간이 걸리기 때문에 내려서 거기서 간단한 아침 식사를 마치고 그것을 산행 준비를 전부 합니다. 가이드가 총 지휘를 해가지고 이제 포타들, 그다음에 이 야크 머리들 이래가지고 전부 뭐 짐 나른 사람, 또 북구하는 사람들 뭐 이래가 전부 딱 분업이 돼가지고 준비가 돼가지고 출발을 합니다. 대략 이제 우리가 산행한 사람들이 6, 7명인데 중간에 이제 몇 분 도태된 분도 있습니다만 그 가는 일행들은 한 20명 내지 25명이 됩니다. 야크도 한 4마리 내지 5마리 우리가 짐을 싣고 이제 루크락 하는 데가 원래는 카트만두에서 루크락까지 오는데 한 달 내지 40일 걸립니다. 그것도 전부 다 비행기 타고 오면서 보면은 전부 4,000m, 5,000m 산속을 비행기가 날아오기 때문에 기구 비행기가. 그래서 이 에베레스트 가기 위해서 산행하는 사람들의 편의를 위해서
루크라에다가 공항을 만들어 겁니다. 네, 그래서 이제 그 소형 비행기를 과거에 저는 군에서 타봤습니다만은 대부분에 처음 타는 사람도 많은데 그걸 타면은 좀 겁도 나고 이렇습니다. 비행기 타고 이제 상승을 하게 되면은 전부 설사입니다. 근데 이제 산 사이를 이렇게 거쳐가지고 루크락 하는데 2840m에 오면은 저는 앞자리에 앉았기 때문에 조종사, 정조사, 부조종사 앉은 자리에 문이 열려있기 때문에 창문 앞으로 멀리 시야가 이제 보이기 때문에 보니까 이 활주로가 나타나는데 또 항공모함 활주로 같이 딱 보이더라고요. 조만한 게 활주로가 보이는데 저게 이제 어떻게 내리냐 하고 있는데 탁 내리는데 다다닥 하고 내리더니 곧 절벽에 충돌을 할 줄 알았는데 싹 회전하더니 옆에 터미널을 딱 세우더라고요. 내려서 보기에는 활주로가 이래 돼 있어요. 그러니까 비행기 이게 공중으로 올라가면서 쓰는 거예요. 남미의 어떤 고도 높은 나라 이름을 잊었습니다. 거기에가 30m 넘는 그런 비행장인데 거기에도 비행기가 그런 식으로 내린다는 이야기 들었습니다만 그거부터가 이제 그 에베레스트 베이스 캠프 트레킹 하는데 아주 참 좋은 경험입니다. 그래서 비행기에 내려가지고 2840에는 보통 고수 오는 사람도 있지만은 대부분 이제 고수가 하는데 고수는 높을 고차하고 장소라는 소자입니다. 높은 데서 일어나는 이제 이 비용인데 우리는 다행히 일행 중에 그런 분이 없어가지고 한 2시간 쉬었다가 전부 준비를 해가지고 이제 출발을 하는데 거기에서는 이 고소라든지 이런 것 때문에 내려옵니다. 2600m까지 내려오는데 거기 이제 박팅이라는 데인데 그 지역에 2002년에 계명대학교 해외환경봉사단이 이 고메라 초등학교의 화장실하고 샤워실을 지어준 곳입니다. 그래서 내가 그 박팅 가가지고 2002년에 계명대학교 해외봉사단 이런 일을 했구나 하는 걸 생각하고 그 일대를 돌아보고 아주 감회를 느꼈습니다. 벌써 2002년 같으면 8년 전인데 계명대학은 그때부터 어려운 네팔에 가서 이런 봉사활동을 했다 하는 게 자랑스럽게 생각했습니다. 그래서 박팅이라는 데서 2610m인데 거기서 하루 저녁을 이제 누워 자는데 누워 자면서 여러 가지 고생했는 걸 생각하고 시간이 있기 때문에 그 다음날 일어나서 아침 일찍 보통 이제 5시 일어나서 6시 아침을 먹고 7시쯤 출발해야 됩니다. 왜냐하면 오후 한 3시 반쯤 되면 안개가 끼고 바람이 불고 시야가 가리기 때문에 그래 출발을 해가지고 좀 가게 되면은 이제 조사아래라는 데는 그 2740m인데 여기에 이제 에베레스트 국립공원의 게이트입니다. 거기 가서 이제 입산 허가를 맡아야 되고 입산료를 내야 되는데 보통 이제 트레킹은 네팔 정부에서 트레킹 할 수 있는 코스를 다 정해놨습니다. 에베레스트 같으면 에베레스트 베이스 캠프 칼라 페트라 5,550이지만 베이스 캠프보다 약간 경사지게 되어 있는데 칼라 페트라는 왜 유명하냐면 5,550m 올라가면은 에베레스트가 보통 사진 보면 앞에 눕체라는 산이 가리가 있기 때문에 그런 산들을 지나서 높게 있기 때문에 에베레스트 전경을 사진에 담을 수 있기 때문에 세계적인 사진 작가라든지 영화 감독들이 그 칼라 페트라를 등장하게 되는 겁니다. 그래서 칼라 페트라는 바람이 많이 불고 베이스 캠프보다 훨씬 높습니다. 그런 이제 등정을 하기 위해서는 그 이상 올라가는 걸 막습니다. 그래서 그 베이스 캠프를 지나가서 더 올라가는 걸 이제 클라이밍이라고 그래서 소위 등정, 정상까지 올라가는 걸 이야기하는데 트레킹은 또 5,000m도 트레킹으로 올라갈 수 있는 산은 또 정부에 정해놨습니다. 그래서 트레킹 하는 데는 1인당 35달러인가 이렇게 돼 있고 이게 클라이밍 하는 정상 올라가는 데는 $10,000씩 내야 됩니다. 그래서 우리 일행 7명이 만약에 베이스 캠프를 넘어서려면 7만 달러를 내야만 넘어설 수 있는 겁니다. 그래서 이 조사레라는 그 국립공원 입구에서 입산 허가를 받고 돈을 다 내고 이제 출발을 하는데 이 조사레가 2740인데 거기서 다음 이제 로치가 있는 데가 남체 바자르라는데 이 남체 바자르는 이제 에베레스트의 게이트라고 보면 되는 겁니다. 여기에 이제 셀파의 고장이라 그럴까 셀파들이 주로 사는 그런 지역인데 바자르라는 시장인데 일찍부터
네팔 사람들도 이 시장 보러 오지만은 멀리 티베트에서 5,000m, 6,000m, 7,000m 산을 넘어서 남체 바자르까지 와서 이제 시장을 여는 이 시장이 유명합니다. 여기가 3,440m인데 여기에 올라가기 전에 아주 어려운 고비가 있습니다. 그 고비를 넘겨가지고 3,440의 남체 바자르라는데 도착을 하면은 이제 롯지에 넣어가지고 짐을 푸는데 여기서 보통 이제 고소에 걸립니다. 고소에 걸려가지고 여기서 하룻밤을 더 잡니다. 고소 적응을 위해서. 그래서 이제 적응이 되면은 다음 단계로 가고 고소를 못 이겨내면은 여기 다시 내려와야 되는. 그래서 이 남체 바자르라는 데가 상당히 중요한 데입니다. 고소는 이제 폐나 뇌나 이런 데 물이 고이고 그다음에 이제 그래 되니까 머리가 아프고 토하고 설사를 하고 또 여러 가지 증세가 나타납니다만은 지난번에 강의를 너무 오래 해가 요거로 넘어서 오늘은 시계 내놓고 시간을 맞춰야 됩니다. 그래서 이제 저는 3,400이 올라간데도 참 괜찮았는데 나중에 갔다 와서 제가 지쳐서 고생한 거는 여기 조사를 해서 남체 바자르 올라가는 요 고비가 있는데 거기에 이제 조금 천천히 가야 되는데 천천히 가라 하는 말이 네팔 말로 비슷다리 하는 건데 비슷다리 그러는데 맞죠? 비슷다리 가면 천천히 가는데 제가 산에 갈 때에도 좀 빨리 가는 습성이 있어가지고 여기에 또 먼저 올라가려고 빨리 올라가 여기서 기분을 좀 뺐어요. 천천히 가야 하는데 체력을 소모하지 않고 체력을 계속 유지하고 그것을 소모하는 체력은 당분이라든지 음식 가지고 보충을 해야 되는데 기본 체력이 만약에 단기 되면 나중에 고생을 한다 하는 게 지금 말하는 겁니다. 이걸 이제 말씀을 드리는 겁니다. 그래서 남체 바자르에서 이제 그날 저녁에 딴 사람들 보니까 우리 그냥 고소 온 사람들이 몇 사람 있었어요. 그래 이제 우리 가이드 하는 친구가 아주 멋있게 생긴 친구인데 이 머든 레이크 하는 친구인데 이거 이제 아리안 계통의 반종이 돼가지고 우리나라 오면 막 타렌트로서는 아주 적격한 그렇게 생긴 친구인데 아주 머리도 영리하고 이런데 그런데 내가 그 친구를 살살 꼬셔가지고 여기서 한국서 몇십 주를 가져갔기 때문에 이 몇십 주 한잔 하면 안 되냐 그랬더니 처음에 카트만두에 출발할 때 술은 절대 안 된다고 했는데 살살 꼬셨더니 한 병 정도는 괜찮대요. 그는 남체 바자르 1단계 성공했기 때문에 그것을 몇십 주를 마시는데 벌써 조금 고소 온 사람은 술 마시기가 좀 힘든 그런 상태였더라고요. 그래서 자고 그 이튿날 이제 이 고소 적응 훈련을 하기 위해서 쿰중이라는데 그가 3,780인데 쿰중이라는데 이제 올라갔다 다시 내려오는 겁니다. 근데 보통 이제 이 체력을 소모하지 않기 위해서 요령 부르는 사람은 안 가는데 우리는 고시식 해가지고 갔어요. 아침 일찍 나가지고 갔는데 가다가 중간에 보면은 상보체라는 3,720m의 비행장이 있습니다. 요새는 이제 폐쇄해가지고 에머전시로만 쓰는 비행장인데 그게 옛날 이 네팔의 영국 식민지였습니다. 영국이 네팔을 지배할 때에 아까 이야기했는 2,840m 루크라까지 비행기 타고 와서 또 남체 바자르까지 오는데 힘이 드니까 남체 바자르보다 위에 있는 3,720m 상보체에다가 비행장을 만드는 겁니다. 그러면은 에베레스트 가는데 훨씬 단축되지 않느냐 이랬는데 이 고소 때문에 사람들이 워낙 많이 죽으니까 그 비행장은 폐쇄하고 지금은 이제 에머전시로 이제 긴급 환자라든지 무슨 집 나르기 위해서 아주 요면은 경비행기도 이제 7인 이하 탄 아주 경비행기 헬기만 다니는데 그러한 그 상보체 공항 그걸 이제 지나면은 쿰중 앞에 있는 쿰중보다 좀 더 높은 데 3,860m의 일본 사람들이 호텔을 지어놨습니다. 근데 이게 세계에서 제일 높은 호텔입니다. 그 호텔이 이제 에베레스트 뷰 호텔이라는 건데 3,860m인데 물론 루크락한데 내리면은 동서남북이 전부 설사합니다. 그때부터 사람이 딱 어떤 위압을 받지만은 여기 에베레스트 뷰 호텔에 가서 앞에 탁 보면은 정말 대단합니다.
무슨 말이에요? 여기 이제 8,848m인 이 에베레스트인데 옆에가 이제 세계에서 네 번째 높은 로체입니다. 그리고 로체 살 같이 붙어있는 거. 이것도 8.1m 넘는 산이고 여기는 아일랜드 피크라는 7,600m. 이게 이제 이 앞에 와 있지만은 그쪽에서 보면 좀 이런 식으로 보입니다. 이게 이제 룩체라고 7,800m인데 이 산이 이제 일에 가려 있습니다. 사실 일에 가려 있는데 그다음에 이게 이제 마카루고 여기 이제 다보체도 여기 있습니다만 다우체, 뭐 톨라체 이런 식으로 되어 있는데 이게 이제 파노라마처럼 딱 보입니다. 보이면은 그래서 뭐 사람이 좀 뭐라 그럴까 생각이 달라지는 거예요. 그래서 제가 이 광경을 딱 보고 느낀 거를 소개해 볼게요. 문자를 좀 써서 미안합니다. 맹자의 맹자 책에 진심상이라는 표현이 있습니다. 표현 어떤 말이 나오냐 하면은 다 쓸 수가 없어. 저 앞에 나오는 쓸 수 없기 때문에 맹자가 진심산에서 뭐라 그러냐면은 맹자왈 공자 등 동산 이 소노라 노나라 근방에 동산이라는 산이 있었는데 공자께서 동산에 올라가서 내려다 보니까 노나라가 조만하게 보이더래요. 공자 등 동산 이 소노라 공자 등 태산 이 소천하라. 중국에서 그 당시 제일 높다고 생각하는 태산에 올라가서 내려다 보니까 천하가 적게 보이더라. 고로 맹자가 뭐라 그러냐면은 관이라는 건 볼관자입니다. 그리고 어라는 거는 이 한문의 묘미인데 이게 이제 바다를 직접 봤다는 뜻입니다. 앞에 어자가 붙어가지고 관어해자 바다를 직접 본 사람은 물을 말하기 힘든다는 겁니다. 그 바다를 보지 않은 사람은 물에 대해서 뭐 호석 어떠니 뭐니 막들을 떠드는데 일단 바다를 본 사람은 물에 대해서 이야기하기가 어렵다 하는 것이 생각이 딱 들어요. 에베레스트 전경을 보고 나니까 산에 대해서 이야기한다는 것이 굉장히 어렵고 이거는 말하기가 조심스럽다 하는 그런 생각을 했다는 걸 말씀드리고 그때 탁 떠오르는 것이 맹자의 진심상 글이 떠올랐다는 걸 말씀드립니다. 그 다음에 이제 아까 말씀드리는 3,860m의 그 에베레스트 뷰 호텔을 구경하고 그 일본 사람이 해놓았는데 지금 시즌이 아니기 때문에 일본 사람들은 일본 가 있고 네팔 사람을 훈련시켜가지고 호텔을 경영하는데 참 잘하고 있습니다. 차도 참 깨끗하게 잘 공급하고 있거든요. 거기서 다시 이제 내려와서 하룻밤 자고 그 이튿날 아침 일찍이 남체 바자를 출발해가지고 소사나 3,600인데 소사나에 가서 소사나에서 더 내려가면은 풍기당카 하는 데인데 이 풍기당카라는 거는 계곡입니다. 쿤부 계곡인데 쿤부 계곡이라는 거는 에베레스트에서부터 쭉 강을 타고 이제 이 간지스 강까지 가는 강 이름이 두두코시강. 네팔 학생 맞죠? 두두코시강 맞지? 두두코시강인데 이거는 루크라에서 에베레스트 가는 그 트레킹 길이 참 이 계곡을 옆에 타고 절벽 위로 쭉 올라가면서
이 두두코시 강이 굉장히 내리다 보일 때도 있고 강에 쭉 올라가니까 어떨 때는 이제 강하고 다니는 데가 조금 덜 높은데 드디어 풍기단카에 가면 그 강에 도달하게 되는 겁니다. 그런데 이 강은 에베레스트가 융기되면서 품은 석회물을 아직까지도 뿜어내기 때문에 적빛강이라고 합니다. 아주 그 강 색깔이 적같이 적빛으로 된 석회물이기 때문에 그 강도 아주 절경입니다. 이 간지스강까지 흘러 들어가는 강입니다. 그 풍기단카에서 그 강을 건너가지고 그 다음에 이제 가는 데가 탕보체 가는 데인데 이 3,860m 올라가는데 그 탕보체 가면 이제 이 티베트 불교 사원도 있고 이런데 거기에 올라가는 데가 또 고비가 있는데 제가 여기서 이제 실수를 한 겁니다. 그 멀리서 고비를 보니까 저렇게 가면 굉장히 높은데 멀리서 보니까 별로 높은 것 같지 않고 길이 이런 식으로 쭉 올라가서 나중에는 이렇게 쫙 올라가는데 저 정도야 뭐 저기까지 뭐 긁고 뭐 이러냐 이랬는데 벌써 높이가 4,000m 가까이 가는데 거기에 가서 너무 빨리 가버립니다. 그런데 아까 여기 나오는 박상렬이라는 우리 일행 그 사람은 그 나중에 이야기가 나오겠습니다만 베이스 캠프만 7번이나 갔다 온 사람이기 때문에 아주 대가입니다. 근데 그 사람이 못 따라올 정도로 내가 가버렸으니까 서울로 나온 그 사람이 그랬을 거예요. 저 언니 가서 꼴병 들 텐데. 그래 이 기운을 빼가지고 막 이 탕보체까지는 그대로 왔는데 그 사원 구경하고 거기서 이제 조금 내려가서 디보체라는 데서 또 하룻밤을 자고 디보체에서 하룻밤을 자는데 저녁을 먹고 나는데 보통은 밥을 먹고 나면 조금 불편한 걸 느끼는 거지. 좀 기분이 이상해요. 아, 나도 이게 고소가 오는가 이런 생각하고 조금 걱정스러운데 하고 참고 이제 의지를 다시 한번 좀 힘을 내려고 스스로 부탁하고 이랬는데 그 디보체 자고 그 다음에 이제 방보체라는데 3,930일 사원이 많은데 방보체라는 산을 이제 그걸 지나면은 이 에베레스트 가는 길 중에서 아주 아름다운 산이 있습니다. 아까 그림에 나온 또 스핑크스 비슷하게 머리가 탁 있는 이런 산인데 그 산이 아마다브람이라는 산인데 높이는 6,814m지만은 세계 3대 아름다운 산 중에 하나입니다. 그래서 그걸 이제 뒤로 합니다. 처음에 이 루크라에 출발할 때는 빨리 보이던 것이 이 방보체를 지나면은 이제 그 아마다브람 산이 뒤로 넘어서 이제 들어가가지고 이 페리체 가는 데가 4,270인데 아까가 나왔으니까 페리체 로지에 4,200m라고 간판을 붙이셨잖아요. 거기에 들어갈 때부터 이제 춥기 시작하는데 굉장히 그 날씨가 차고 이래 그 들어가니까 들어가서 이제 짐을 풀고 좀 앉으니까 사람 좀 비실비실해요. 저도 약간 비실비실하긴 한데 그래도 아주 좀 괜찮은 그런 상태여가지고 하도 주위에 사람들이 비실비실하길래 내가 이제 아주 내가 잘 이야기하는 귀한 와이당을 했는데도 눈만 물뚱물뚱 그래서 나중에 내가 그런 상태에 들어갔을 때 딴 사람이 이야기하는 거를 아마 그런 식으로 들었을 것 같아요. 그러니까 이제 고소가 바로 그거예요. 뭐 아무리 심각한 이야기 아무리 무슨 재밌는 이야기 해도 관심이 없는 거예요. 눈만 물뚱물뚱하게 쳐다보는 거예요. 그래서 이제 페리체를 지나면은 이제 그때부터는 이제 막 고생길에 들어가니까 그 뒤에 나중에 안개 속에 막 길 올라가는데 그 뒤에도 사진을 찍어야 되는데 사진 찍는 사람이 기분이 빠져버려 못 찍는 거예요. 그래 요즘 오원선이가 간다든지 원길에 간다 이런 거는 소위 상업 등반이라 그래가지고 뒤에 이 스폰서가 있어가 사진사들이 막 따라갑니다. 따라가야만 누구 위에서 그 하신 사진이 나오는데 우리는 그런 사진을 찍을 사람이 있어야지. 그리고 뭐 에베레스트 갔다 온 사진 보니 눈도 별로 없고 뭐 이상한 그밖에 없나 이러는데 찍어줄 사람이 없나. 그래서 여기서부터 토크라가 4,620이고 로보체가 이제 로보제라고 합니다. 로보제가 4,910이고 코락샵 한데 5,140. 그래서 코락샵에서 나누어집니다. 베이스 캠프는 평평한 길로 올라가서 5,364로 가고 칼라 파트라는 5,555m인데 저는 목표까지는 못 가고 거기서 돌아섰습니다. 그러나 같이 돌아서 가지고 내려갔습니다.
더 자세한 이야기도 듣고 재밌는 이야기도 많은데 시간 관계상 그 정도로 이야기하고, 다음엔 에베레스트에 대해서 설명을 좀 드리겠습니다. 산에 대해서 이제 막연하게 저도 알고 있고 이러는데 8,848m인데 티베트 말로는 초모랑마라고 합니다. 초모랑마라는 것은 세상의 어머니 여신이다. 거기나 여기나 어머니가 참 중요한 것 같아요. 그 다음에 이제 네팔 말로는 사그라마타라고 합니다. 사그라마타는 뜻은 하늘의 머리라는 뜻입니다. 그런데 이 아나 푸르나도 그렇겠지만은 이 에베레스트의 이 트레킹은 락키 트레일이라고 합니다. 전부 돌길입니다. 근데 우리나라 같이 이 흙길이 많으면은 덜 피곤한데 흙길도 가끔 있습니다만은 대부분은 돌길이기 때문에 굉장히 힘이 많이 듭니다. 그리고 이 히말라야라는 이 산맥은 주로 네팔 쪽에 정식 이름을 찾아보니까 갓 윈 오스틴이라고 되어 있더라고요. 이건 어디냐면은 8,611m인데 파키스탄에 있습니다. 파키스탄 수도인 이슬람마드 바로 조금 위에 이 산이 있습니다. 그래서 14자 중에서 네팔 히말라야에 있는 것이 8개고 나머지가 이제 파키스탄하고 기타에 이제 6개가 있어가지고 14자가 히말라야에 이제 높은 산이다. 그런데 지금은 에베레스트를 상업 등반이 1992년부터 시작되고 난 뒤에는 굉장히 정상을 정복한 사람들 수가 너무 많이 늘어났습니다. 1852년에 우리 인도 청양곡장 하는 사람 이름이 에베레스트인데 이 사람이 1852년에 처음으로 에베레스트가 8,852m 하는 거를 증명했기 때문에 지금 에베레스트라는 이름을 붙여놓고 아까 티벳 말로는 주모랑마, 네팔 말은 사그라마타 이렇게 이야기합니다만 그런데 실제 에베레스트를 정복한 것은 1953년에 에드먼드 힐러리라는 사람이 정복을 했습니다. 1953년에 에베레스트를 정복해서 이게 사실 얼마 안 된 거죠. 그런데 우리나라는 1977년에 정복을 했습니다. 1977년에 에베레스트 정상을 정복하기 위해서 네팔 정부에서 6년 걸렸습니다. 허가받는데. 그 당시만 하도 열악하고 힘든 시절인데 그때 이제 에베레스트 올라가면 나중에 설명드리겠습니다만 베이스 캠프, 1캠프, 2캠프, 3캠프, 4캠프에서부터 이제 정상 도전하는데 4캠프에서 정상 공격 제1조가 이번에 저하고 갔던 그 박상렬이라는 사람입니다. 영남대학교 그 교무처 오랫동안 일했다는데 이 사람이 공격 제1조로 올라가다가 8,800m까지 올라가서 눈보라를 만나가지고 셀프하고 둘이 산에서 결국은 비박이라 그래가지고 텐트 없이 옷 입은 채로 산에서 매달려가지고 살아온 사람인데 그래서 한중문 실명하고 동상에 걸려가지고 지금 하체도 상당히 어려운 그런 상황이 있는데 그 공격 1조가 실패하고 공격 제2조가 고상도입니다. 그 고상도이고 공격 2조로서 우리나라의 최초로 에베레스트 정상을 정복한 사람입니다. 근데 이분은 불행하게도 알라스카에 있는 맥키니 산에 가서 작고한 그런 불행한 일이 있었습니다. 그런데 이제 우리나라가 참 요즘 세계에서 전부 대단한 나라를 보고 있는 그런 일들이 많이 안 일어납니까? 이번에 등산 올림픽이라든지 수영이라든지 또는
골프라든지 뭐 여러 군데서 이 조그마한 나라가 남북이 대치해 있는 나라가 그러고 이 최고도 별로 안 좋은 나라가 세계 자꾸 정상을 가고 있으니까 세계 사람들이 굉장히 참 의아하고 놀래고 경탄하고 이런 것이 이제 상당히 그 경제 쪽에도 그런 일이 있습니다만 이 에베레스트도 마찬가지입니다. 이 저 히말라야도 그 아까 말씀드린 대로 이 현재 8,000m 넘는 이 14자를 등정 완전하게 이 등정한 사람이 전 세계에서 18명인데 18명 중에 우리나라 사람이 3사람이나 있습니다. 이 대단하지 않습니까? 그 이제 엄원길, 박영석, 한완용 이런 사람들이 이제 그 18명 안에 들어가는데 또 여자로서도 세계 최초로 지금 아까 이야기한 오은선 씨가 지금 3캠프에서 4캠프가 제일 어려운 데인데 그게 원행이가 내일 하면 4캠프 올라가면 정상은 문제였는데 그것만 하게 되면은 여성으로서 기록을 내기 때문에 또 전 세계가 아마 바깥 뒤집어질 겁니다. 이런 것은 우리나라가 상당히 참 도전적이고 우리나라의 국민성이나 이런 것이 참 굉장히 대단히 자랑스럽다 이렇게 볼 수가 있겠습니다. 그러나 단지 이제 교훈 삼아야 되는 거는 비슷다리 해야 좀 천천히 이렇게 신중하게 가야 되는데 저같이 잘못되어 호인하고 또 에베레스트 정상의 그 지도를 보면은 제4 캠프에서 사우스 콜 하는데 그 어려운 고비를 넘으면은 발코닉 하는데 또 굉장히 어려운 고비가 있고 마지막 고비가 최초로 등반에는 힐러리 스텝이라는 데인데 힐러리 스텝은 바로 직벽입니다. 이게 굉장히 위험한데 그래서 등정을 할 경우에는 올라갈 경우에는 10명 중에 1명이 죽고 내려올 때는 4명 중에 1명이 죽는다는 겁니다. 그래서 여기 아까 참 2002년에 우리 개명대학교 대외봉사단이 좋은 일을 하고 이랬는데 2004년 제가 거기 가서 다 듣고 좀 책도 보고 2004년 개명대학 개교 50주년 기념을 해가지고 에베레스트 정상 도전을 했는데 참 그때 박무택, 장민, 백준호 이 세 사람인데 뭐 이야기하기가 참 그한 이야기지만은 이게 또 어떤 면에서 자랑스러운 이야기고 우리가 하나의 그 경종을 삼아야 되는데 박무택이라는 사람하고 장민이라는 사람은 박무택 씨는 확실히 정상에 정복을 했고 정상에서 베이스 캠프로 문제를 보냈고 내려오다가 이제 이 소위 힐러리 스텝하고 발코닉 그 근방에서 눈이 직각으로 이렇게 비추는 거를 안경 없이 끼면 설명을 눈이 머리 뿌려가지고 눈이 머리 뿌리면 내려올 수가 없는 거 아닙니까? 그래서 이 고정 로프에 묶여버리고 장민이라는 사람은 탈진을 해가지고 탈진하면 이거 저도 그 상태까지 갔습니다만 캐러멜을 못 감았습니다. 기회 하나도 없어가지고 이래가 두 사람이 이제 그런 상태에 있다는 거를 베이스 캠프에 백준호라는 사람이 듣고 백준호 학생이 두 사람을 구하러 가다가 백준호는 실종이 돼버리고 이런 일이 있었다는 겁니다. 이제 이런 거를 왜 말씀드리냐면은 이 준비를 철저히 해가고 또 내려올 때가 굉장히 어렵기 때문에 상당히 신중을 기해가지고 내려와야 된다. 이 베이스 캠프 갔다 오는 것도 마찬가지입니다. 그러면 앞으로 이렇게 가실 때 이런 것만 우리가 조심하면은 트레킹이나 클라이밍이나 큰 문제는 없다 이렇게 말씀드렸습니다. 그런데 지금 이제 에베레스트가 아까 제가 소개한 에베레스트의 진실이라는 이 책 읽어보면은 참 가슴 아픈데요. 저도 갔다 와서 책도 읽고 또 에베레스트에 대해 가지고 있던 향수라 그럴까 또 직접 보고 느낀 이미지라 그럴까 이런 것들이 많이 변하고 있고 나중에 이런 걸 자꾸 묶어서 에베레스트 이야기의 결론에서 말씀을 드리겠습니다만 지금 인간이 얼마나 인간 스스로를 파괴하는 나쁜 짓을 하고 있느냐 하는 이런 것들이 우리가 몰라서 그렇지 정말로 심각합니다. 그래서 이 상업 등반 이후로
이 에베레스트뿐 아니라 이 히말라야의 이 좋은 산들이 이 산을 사랑하고 자연을 경외하는 진정한 산악인의 등정보다는 이런 그 상업적이고 과시적이고 낭만적이고 퇴폐적인 산행이 지금 많이 이루어지고 있고, 에베레스트 정상도 지금 1000명 이상이 등정할 정도로 지금 일반화되고 있는데 괴상한 짓을 다 합니다. 그 돈을 좀 들여가지고 올라가니까 지임으로 올라가는 것보다는. 그래서 이런 것을 저는 굉장히 그 가슴 아프게 생각하면서 에베레스트에 대한 이런 이야기는 일단 이 정도로 하고, 이런 여러 가지를 묶어서 현 시대에 일어나고 있는 인간의 간악한 행위들이 어떤 문제가 벌어지고 있느냐 하는 이야기에 대해서 말씀을 좀 드려야 합니다. 노암 촘스키라는 MIT 언어학 교수고 당대 유명한 문명 비평가입니다. 1928년생이니까 나이도 많은 사람입니다. 우리나라에 노암 촘스키 연구단체도 있습니다. 그 책임자가 가서 몇 년을 사정해서 인터뷰를 하고 와서 쓴 글을 제가 봤는데, 미국에 살아있는 양심이다. 미국의 외교 정책에 대해서 신랄하게 비판하는 사람입니다. 이 사람이 뭐라고 이야기했냐면은 세상의 진실을 알고 나면 늘 우울하다고 했어요. 우리 일반인들은 이 세상의 진실을 모르니까 별로 우울하지 않지만은 참 진실을 알면은 우울하다는 이 말이 절실하게 느낍니다. 에베레스트만 하더라도 에베레스트의 진실이라는 이 책을 보면은 에베레스트가 보기 싫을 정도로 인간이 자연을 파괴하고 대폐향락 위주로 그 성스러운 산을, 그 웅장한 산을, 그 아름다운 자연을 심지어 에베레스트 정상까지 가서 파괴하고 있다. 얼마나 인간이 잔악합니까? 그리고 생각보다는 오염이 굉장히 지금 에베레스트, 히말라야도 많이 내려가고 있다는 것이고, 그리고 히말라야에서 제가 느낀 거는 인간의 이 한계 상황이라는 거는 인간이 살아나가면서 체험할 필요가 있다는 걸 느꼈습니다. 물론 여기에는 건강이나 체력이나 나이나 경륜이나 또 이런 걸 극복하고 도전하는 의지나 이런 게 있겠습니다만은 늘 편안하게 사는 것보다는 정말 오지에도 다녀오고 이런 설산 고산도 다녀오는 이러한 그 도전 정신과 인간의 한계 상황을 겪어보는 이런 것이 저는 필요하지 않냐 하는 걸 느꼈고, 그 다음에는 뭐 책에도 강의 자리에도 나와 있습니다만 그 경이로운 히말라야의 설산 속에 사는 네팔 친구들 안 됐습니다만 네팔 사람들의 그 어려운 삶 정말 어렵습니다. 그 에베레스트 트레킹하는 코스만 하더라도 이런 절벽과 같은 데가 많습니다. 거기에 자기 몸무게의 3배를 올려밀고 올라가야 됩니다. 그 물이라든지 생필품이라든지 모든 것을 치고 올라가지 않는 거예요. 사람하고 약속밖에 없어요. 그 누가 무슨 이런 이야기 하더라고. 잘 모르는 사람이. 이 현대 건설 시기가지고 길을 좀 넣으면 안 될까? 그건 길이 될 수가 없는 거예요. 그래서 내하고 같이, 나를 거들고 같이 가는 포타가 깜짝하는 친구인데, 그 친구가 이제 결혼도 하고 이랬는데, 루크락 하는 데에서 뭐 바르게트를 하는 거예요. 그럼 바르게트는 돈벌 해가지고 아들하고 자식들 보러 자주 가냐? 자주 못 간다. 몇 년 하니. 가는데 3일 오는 데서. 첩첩 산중을 가니까, 자기들 지도상은 바르게트인데, 그만큼 운명의 이기를 누리지 못하고 있습니다. 그래서 제가 네팔을 갔다 와서 여러 사람들 보고 우리 총장님한테도 말씀드렸습니다만 우리는 지금 천국에 살고 있습니다. 이걸 그래서 모르고 있어요. 이렇게 사회질이 뚜렷하고 이렇게 공기가 좋고 물이 좋고 물자 편하고 전기 풍부하고 냉온수 쓸 수 있고 트레킹 올라가면서 2,500, 2,800, 3,000, 4,000 올라가면 뜻이 물이 없습니다. 화장실에도 이 대변을 보고 물을 씻어 내려야 되는데 물이 얼기 때문에 갖다 놓을 수가 없는 거예요. 그래서 목에 가가지고 안을 물, 그것도 안을 탁해도 위에 넣어서 그걸 두드리 깨가 물을 떠가지고 갖다 보여야 되는데 그래 하기가 힘들잖아요.
그래 얼마나 이 위생적으로 어떻게 하는 알까요? 그런데 큰 어려운 데서 말이지 옷도 옳게 못 입고 정말 안 됐습니다. 우리도 옛날에 그랬지만은 지금 거기에 비교하면 우리나라만큼 이렇게 정말 행복하게 사는 나라가 없는데, 그러나 우리가 그렇게 생각 안 하잖아요. 그래서 일체유심조라고 내가 행복하게 살고 내가 천국에 산다는 생각을 해야지. 사실 내가 천국에 살고 있으면서도 불평불만 속에 빠져있대요. 오종남이라고 내가 옛날 경제기원에 있을 때 호텔에 있던 친구인데, 요즘 이제 그 통계청장하다 나와서 카이스트 교수하면서 텔레비전에 아침마당에 가끔 나오는데, 예전에 그 친구가 나와 이야기하기로 막 들어보니 재밌는 이야기가 뭐냐면, 자기는 그 건강하게 살고 행복하게 사는 책을 쓰는데, 다른 사람들은 남하고 비교하지 말라 그러는데 자기는 남하고 비교하라고 글을 쓴다. 그게 무슨 이야기냐 그랬더니, 그거 옥디스크도 있고 한데 물로 비교하지 말고 밑으로 옆으로 비교하라. 그나마 행복해진다. 그래 자기가 뭐 그랜저나 소나타 타면은 뭐 마티스 타거나 모닝 타는 사람만 비교하면 얼마나 행복하고 차가 크고 좋아요. 그런데 소나타나 그랜저 타는 사람이 자꾸 무슨 새로 나오는 뭐 좋은 차들 이런 걸 비교하면 행복할 수가 없어요. 아파트 25평, 30평만 얼마나 행복한데. 뜨신 물, 찬물 나오지, 뜨시지 말지, 겨울에 뜨신 물 나오지, 여름에 시원하지. 그런데 40평, 50평, 뭐 서울에 말이지, 뭐 70평, 80평, 미식업자리 사는 그걸 자꾸 염두에 두니까 행복할 수 없지 않겠느냐. 그래서 우리는 이런 데 갔다 와야 내가 얼마나 행복한 데서, 천국에서 행복을 누리면서 산다는 걸 바로 느낄 수 있을 것이다 하는 걸 말씀드립니다. 그 다음에 이 네팔을 보면은 빈곤과 또 빈곤의 양극화 같은 걸 쉽게 느낄 수 있습니다. 신과 이 종교 문제인데, 아까 그 내 사진에 나오지만은 그 라마 사원 옆에 경전을 바위에다가 열악한데 그 경전 새기려면 얼마나 힘들겠어요. 그게 산의 전부 경전입니다. 그만큼 고산을 그 추운 데서 살기 위해서 올라가고 내려가고 하니까 그 안전을 치맥게 빌 수밖에 있습니다. 이 원래 종교가 처음 종교가 발생한 걸 학자들 이야기 들어보면 인간이 자연의 공포로부터 탈출하기 위해서 만든 것이 종교라는 겁니다. 이 자연의 위력, 그 번개 치다든지 태풍을 친다든지 범람하가 비가 많이 온다든지 가뭄이 온다든지 이런 그 자연의 변화가 너무나 크고 무섭기 때문에 여기에 벗어나기 위한 방편이 종교다 이야기합니다. 히말라야도 가보면은 뭐 그 종교가 라마 불교도 있고 뭐 그다음에 인도 불교도 있고 힌두교도 있고 기독교도 있고 다 있습니다. 그래서 이 종교는 인간이 절망으로부터의 구원이나 한계 상황으로부터의 살 길을 찾는 방편이나 또는 험난한 아비를 앞두고, 내가 저 셀파 같으면 셀파가 그 고객을 모시고 에베레스트 정상을 다녀오면 그 셀파는 좀 속된 표현은 팔자고칩니다. 그래서 그 천부 로치 진앙이 좀 셀파들, 이 에베레스트 정상을 정복하는 셀파들 재산입니다. 갔다 오면 정부에서 정상을 갔다 오는 정명서를 해주고, 갔다 오고 나면 포상금이 나오고, 또 정상을 갔다 오면 그 고객이 상당한 돈을 주고, 또 그 정상을 정복하고 나면은 세계 여러 곳에서 전부 방해를 요청해서 특강을 하고 이렇기 때문에 정상을 갔다 오는 것이 네팔 사람들이 최고의 꿈입니다. 그리고 네팔 사람들이 이 셀파가 되는 것이 꿈입니다. 셀파라는 용어 자체는 셀이라는 것은 이건 티베트이라는 거고 파라는 건 티베트 사람이라는 거예요. 옛날에는 이 셀파를 네팔 사람들은 안 했습니다. 그런데 티베트 쪽에서 이제 그 북편에서 에베레스트 올라오는데 그거는 더 험난합니다. 그걸 전부 다 셀파들이 티베트 사람들이 해가지고 그걸 가르쳐줘가지고 네팔 사람들이 지금 셀파가 더 많고, 셀파 학교도 네팔에 있고, 네팔이 오히려 이제 주객이 전도가 돼서 네팔에서 이제 이 셀파를 주도하고 있다. 이렇게 말씀드리는데, 이런 사람들이 아까 이야기하는 그 힐러리 스테팡이 이건 칼날 같습니다. 그 한번 잘못해버리면 영원히 보면 실종되고 죽는 거예요. 이거 그 공포가 어떻게 했습니까? 그게 산마다 다 그렇거든요. 에베레스트만 그런 게 아니라 그런 거에 대한 구원,
뭐 이런 것이 종교가 아니겠느냐. 나중에 종교 문제는 또 이야기해서 안 되지만 지금 우리 세계가 안고 있는 여러 가지 문제점 중에 하나에 대해서 말씀드리겠습니다. 그 다음에 히말라야의 에베레스트를 다녀오고 난 뒤에 진정한 이라는 것이 뭐냐는 것에 대해서 다시 한번 생각해 보겠습니다. 그 에베레스트뿐 아니라 옆에 있는 아주 아름다운 산들, 그 특히 그 새벽에 나와가지고 아까 그렇게 사진을 멋있게 찍었잖아요. 그게 우리 육안으로 그래 보이는 겁니다. 그걸 그게 전부 산꼭대기에다 불타듯이 그래 타는 겁니다. 그러고 저녁에 해가 질 때의 그 석양, 또 나중에 별빛 속의 흰 설산, 이걸 봤을 때, 참, 이 순수한 미, 우리가 추구해야 될 진짜 미는 이런 거 아니겠느냐. 근데 인간은 이런 순수한 미는 추구 안 하고, 뭐 이상한 미만 추구하느냐 하는 이런 생각을 했다는 말씀드립니다. 시간이 많이 가기 때문에 제 이야기가 연결이 될지 안 될지는 모르겠습니다만 노암 촘스키가 세상의 진실을 알고 나면은 늘 우월하다고 하는 것 중에서 제가 그 소리를 듣고 딱 생각난 것이 역사 공부를 하면서 카스라 테프트 비밀 박석하고 있습니다. 1905년 8월에 우리가 을산 늑약이라고 해서 일본의 땅을 우리나라에 빼앗깁니다. 그런데 을산 늑약 빼앗기지 않도록 하기 위해서 고종황제하고 인비가 미국을 다시 매달렸습니다. 미국에서 온 여러 가지 공사라든지 미국에서 온 선교사라든지 의사를 이런 사람을 매달려가지고 이제 미국만이 우리를 살려줄 수 있다. 그리고 미국은 빨리 떨어져 있기 때문에 러시아나 중국이나 일본하고 달라가 우리 국토를 점령하겠다는 욕심이 없는 거 아니냐. 이래 미국한테 매달려가지고 희망을 걸고 있었어요. 그런데 이 카스라 테프트가 무슨 말이냐면 카스라 하는 거는 그 당시 일본 총통이고 이 테프트 하는 사람은 미국의 전쟁 장관입니다. 국방장관 특히 그 당시 전쟁 장관인데 1905년 7월에 이 테프트라는 사람이 그 당시 이제 비율빈이 일본이 먹느냐 미국이 먹느냐가 일본하고 미국하고 상당한 그런 시비 관계에 있었는데 비율빈을 다녀서 돌아가면서 동경에 와가지고 이 카스라라는 총통을 만나가지고 협상을 해서 각서를 만든 것이 비율빈이 미국이 가지는 대신에 조선을 일본에 가지려 하는 것이 이 유명한 카스라 테프트 비밀 각서인데 이게 1992년에 이제 공개가 됩니다. 그전까지 이런 걸 몰랐어요. 우리는 미국을 대단하게 믿고 미국을 대단한 나라고 참 좋은 나라라고 생각했다. 도덕적으로. 그러나 미국은 7월달에 이걸 각서를 체결함으로 해서 8월달 8월 27일인가 그 국술 그 나라 울산 늑약에 의해서 나라 빼앗겼잖아요. 이렇게 부도덕하다 이겁니다. 겉으로는 세계에서 제일 민주주의 국가고 제일 도덕적인 체 하면서 그래 이런 걸 지시를 모르면은 우울하지 않죠. 그 다음에 요즘 영화가 끝난지 모르지만 상영하는 영화가 그린 존이라는 영화가 있습니다. 이 이락 전쟁의 실상을 폭로한 겁니다. 부시 대통령이 얼마나 악독한 사람이냐 하면은 이락 전쟁을 일으키기 위해 가지고 그 당시 이락의 제2인자를 경상도 말로 꼬셔가지고 이락이 핵무기와 다량 살상 무기인 생화학 무기를 이락이 가지고 있다는 것을 전 세계에 공포하더랍니다. 이 대량 살상 무기인 핵무기와 생화학 무기를 가지고 있다는 것을 공표를 시켜가지고 이락 전쟁을 하게 돼가지고 이락을 미국이 점령하면은 후세인을 죽이고 너를 이락 대통령 시키겠다. 이래가지고 그 사람이 그 전 세계에 공포를 이 영화에 정면하게 나와 있습니다. 그런데 이제 이락 전쟁을 초토화시키고 난 뒤에 전 세계에 공포를 해놨으니까 핵무기하고 그걸 찾아야 된다. 차도로 창고에 들어가 보니까 없다 이거예요. 차도로 들어간 정예 요원들을 또 다 죽입니다. 미국이 이렇게 하는 걸 부도덕합니다. 미국에서 만든 영화 이런 걸 폭로하고 있어요. 이게 그린 존이라는 영화입니다. 우리나라 대구에서 상영했어요. 그런데
그 중에 아주 재주 좋은 놈이 살아남았다. 살아남아서 그 비행을 타고. 그런데 마지막에 이야기할 때 이 친구가 CIA 출신이고 그 들어가지고 수색하는 걸 미 CIA하고 수색해가지고 아무것도 없다는 거를 발견한 놈을 뒤에서 죽이는 사람은 미 국방성 요원들이 죽이는 거예요. 그래서 미 국방성 요원들이 막 죽이려고 그러니까 CIA 국무국장한테 이 머리가 워낙 영리한 친구니까 그걸 컴퓨터를 이용해가지고 했더니 대통령 명이라 딱 나옵니다. 이거 대통령이 죽이라 그랬잖아. 그 친구가 천신만고 그때 살아나와가지고 이걸 전 세계 언론에 그대로 타져납니다. 저걸 하나 다 들어가지고. 그래서 미국이 굉장히 곤혹스럽게 된 겁니다. 미국은 부도덕한 게 이것뿐이 아닙니다. 이런 그 여러 가지 인간 세상에서 감춰져 있는 이런 문제들이 우리가 알게 됐을 때 과연 살고 싶은 생각이 아닌가. 이게 이제 노암 촘스키의 그 독백입니다. 그러면 지금 전 지구적인 위기를 불러일으키는 난제들이 굉장히 많습니다. 이 난제들을 우리가 왜 해결을 못하고 있으면 이 난제들이 뭐냐? 한 여기까지만 말씀드리겠습니다. 전 핵전쟁입니다. 핵전쟁은 앞으로의 냉전시대 같은 그런 핵전쟁이 아닙니다. 이제 이 핵의 위협은 뭐냐 하면은 테러리스트들이 핵을 가지는 겁니다. 그래서 어제 자살 테러리스트와 마찬가지로 이 사람들이 핵을 가지고 뉴욕에 떨어뜨리는 겁니다. 이랬을 때 뉴욕이 어떻게 되겠습니까? 동경이 어떻게 되고 서울이 어떻게 되겠습니까? 그런데 유명한 분석가에 의하면은 이 테러리스트들이 10년 내에 핵폭탄을 보유가 가능하다고 보는 것이 50% 이상입니다. 그리고 우리 이 천안함이 지금 이제 함의 함수를 지금 다 인양을 해가지고 분석을 하고 있습니다만 제가 봤을 때는 저거는 인간 폭탄이라고 하는 겁니다. 그렇지 않고는 해석하기 굉장히 힘듭니다. 이런 지금 상황이 벌어지고 있지만 또 지금 중동에서 일어나고 있는 이 테러리스트 이거 우리가 어떻게 해석해야 됩니까? 그건 좀 이따 말씀드릴게요. 그 다음에 환경 파괴와 환경 재앙입니다. 이게 남의 일이 아닙니다. 내가 살고 있는 농촌도 지금 환경이 썩어 들어가고 있습니다. 비닐하우스가 대별인데 전부 무관심입니다. 이런 농민의 생활이 어렵다 하는 게 거기만 겪어가고 있습니다. 쓰나미로 20만 명 죽은 건 다 아지 않습니까? 인도네시아. 카트리나 하는 게 10만 명 죽었고, 나르기스카는 범한 실종 포함해가지고 몇십만 명, 이거는 발표가 안 한 나라니까. 지금 아이슬란드 화산재 공포가 지금 어떤 문제점입니까? 이거는 지금 시작에 불과한 겁니다. 그 다음에 IT 중국의 지진. 중국 지진 제가 얼마 죽은지 발표 안 합니다. 이런 상황이 지금 매일매일 벌어지고 있는데도 인간은 개발과 잘 살기 위해서, 경제 성장을 위해서, 소득을 올리기 위해서 계속 파괴해가고 있는 거예요. 이 오늘의 현실입니다. 참 제일 무서운 거는 분기 현상이라고 해가지고 칼란이 콜랩스 디소더라는 건데 이 여왕벌하고 숫벌, 일벌을 합쳐서 꿀벌이라고 합니다. 근데 여왕벌은 이제 새끼를 놓는 거고 숫벌은 이제 교매하는 거고 일벌이 이제 꿀벌인데 일벌의 수가 지금 무더기로 사라지고 있습니다. 금년은 또 일기 때문에 더 합니다. 무더기로 사라지는 이유가 제일 첫째 살충제, 두 번째는 또 전자파입니다. 일벌이 꿀을 떨라고 수백 킬로 가요. 어떨 때는 보통 수백 킬로도 가지만 수십 킬로 다 갑니다. 가는데 전자파 때문에 아무 때나 듣잖아요. 못 찾아오는 거예요. 자기 벌집에. 그 다음에 매연, 도시의 매연. 금융과 같은 일은 이상기후. 인간이 먹는 작물의 70%를 일벌이 수정합니다. 그 일벌이 없으면, 그래서 일찍이 아인슈타인이 꿀벌이 사라진다면 인류는 4년 이내에 멸망한다. 아인슈타인이 이렇게 경고를 했는데도 끄떡없이 지금 우리는 그대로 가고 있는 거예요.
테러리즘 하는 이 종교입니다. 이 종교 문제가 좀 심각합니다. 이거 깊이 생각해 봐야 됩니다. 이 종교 문제가 해결이 안 되면은 이 테러리즘은 취할 방법이 없습니다. 이 종교 문제 해결이 안 되는 것과 똑같이 이 해결을 못 하는 거예요. 인간의 제일 심각한 난제면서도 이걸 인간이 해결을 못 하고 있는 거예요. 더 깊이는 이야기가 아니겠습니다. 그 다음에 빈곤 문제입니다. 아까 네팔에 대해서 이야기했지만 네팔은 그래도 괜찮죠. 아프리카 여러 나라, 남미 여러 나라, 아시아 여러 나라들은 진짜 비참합니다. 몇 억씩 굶어 죽잖아요. 북한도 마찬가지고. 그런데 돈 있는 사람은 로또에다가 쿠르드에다가 골프에다가 향락 회피에 빠져가지고 돈을 무슨 데 쓰고 있단 말이에요. 왜 조금 남는 가지고 무슨 뭐다 봉사활동이다 뭐다 하고 있는데 그거는 문제 해결의 방법이 아니다. 안 하는 보다는 조금 낫겠지만 인간이 이렇게 어리석은 겁니다. 한쪽에는 굶어가지고 그 어린애들 그 굶어가 바싹 말아 죽어가고 있는데 한쪽에는 흠칫거리고 심지어 에베레스트 제사 캠프에서까지 양주 파티를 연다는 거예요. 스테이크 파티를 연다는 거예요. 이 인간이 마침 못쓸 짓을 하고 있는 거예요. 그 다음에 또 더 중요한 거는 양극화입니다. 다 가난하면 괜찮아요. 지금 우리나라도 제일 심각한 게 양극화입니까? 옛날에도 잘 사는 사람이 있었습니다. 농경시대도 잘 사는 사람이 있었어요. 그러나 그때는 얼마나 잘 사는지 못 사는 사람이 몰랐습니다. 알 수가 없잖아요. 요즘은 여러 가지 매스컴이라든지 인터넷이라든지 기타 여러 가지 이런 거의 많이 발전이 되고 또 돈 많은 사람들이 과시를 하고 이러기 때문에 다 안단 말이에요. 그러고 지금 달동네에 사는 사람들도 옷에 칼라 텔레비 얼마든지 구할 수 있다. 보통 뭐 멀쩡한 걸 다 내비리니까. 내비린 데가 주소하면 다 멀쩡하게 쓸 수 있는 거니까. 그래, 그거를 연탄 불 때고 재래식 화장실 쓰는 사람들이 그 한 식구가 서너 명이 그 앉아가지고 텔레비에 나오는 드라마 같은 거라든지 그 부자들의 행태라든지 그 탤런트들을 노는 꼴이라든지 뭐 이런 이야기 해서 안 되겠지만 뭐 황호도에는 뭐니 뭐 분바르고 나와가지고 이상한 짓 하고 앉으면 그거 좋다고 웃으면서 그걸 보고 앉았단 말이에요. 그게 오늘날 우리 현실인데 이와 같은 그 양극화 현상 이런 문제들을 인간이 만들어내놓고 인간이 저지르면서도 인간이 만물의 영장이라 그러면서 이런 문제를 해결을 못하고 있습니다. 지금 우리나라도 지금 심각합니다. 겉으로는 굉장히 스포츠 분야 같은 데는 전 세계가 놀라고 찬사를 하고 김연아 때문에 지금 뭐 이상한 한 방송국이 전부 김연아 때문에 존재하는 것 같이 하고 모든 선녀를 김연아 소속 선녀라고 이 난장파이지만은 굉장히 심각합니다. 경제적으로도 그렇습니다. 시간이기 때문에 다 말씀은 못 드리지만은 우리가 정신을 차리지 않으면은 우리는 또다시 지난번 제가 2004년 9월 16일에 이어서 강의를 했습니다만 여기가 본대에서 강의했습니다만 그때 제가 말씀을 드렸습니다. 역사를 잊은 민족과 국민은 반드시 역사 앞에 보복을 받는다고 했어요. 우리는 지금 이걸 잊어버리면 또 옛날 같은 식으로 돌아갑니다. 왜냐하면 우리 주변에는 일본과 같은 좀 무서운 나라가 있습니다. 일본은 진짜 무서운 나라입니다. 그리고 중국은 5,000년 동안 우리를 지배했잖아요. 우리 5,000년 역사에 최초로 지금 자주독립국가입니다. 중국한테 늘 우리가 속국이었습니다. 세자 책봉하는 것도 중국 허가 없으면 세자 책봉이 안 됐습니다. 신라 때문에 좀 나았다 그러지만 신라 때도 마찬가지입니다. 지금은 경제, 외교, 국방, 예술, 문화 모든 면에서 완전한 독립. 이 최초로 이뤄간 거예요. 이게 이제 우리 세대가 만들어낸 겁니다. 지금 70, 80, 90대 세대들이 만들어낸 거예요. 박정희 대통령을 위시한 저는 지도자를 만들어냈는데 이렇게 미천년 만에 처음으로 어깨를 펴고 세상에 좀 활보하고 다닐 수 있는 이런 나라를 만들어냈는데 이 나라를 어떻게 하든지 이어가가지고 다시 옛날 같은 그런 수모스러운 나라가 아까 이야기했는 이 카스라 데프트 같은 이런 비참한 일이 안 생겨야 되지 않겠냐. 그러려면은
교육이 중요해요. 경제는 이제 이만큼 먹고 사는 나라 잘 없습니다. 근데도 이 나라는 날나 새벽 경제 이야기입니다. 그 대통령도 이제는 교육이 문제다 해가지고 청와대에서 챙기기 시작하다가 지금 딴 사태가 벌어져가지고 또 하는데, 지금 교육 분야 한번 보세요. 교육관부터 시작해가지고 온 교장선생 선생들이 지금 이런 상황에서 애들이 선생님 이야기를 듣겠습니까? 옛날에는 스승 그림자를 안 밟고 존경하고 이랬는데, 지역적인 이야기입니다만 이 우리나라가 안고 있는 문제를 전반적으로 이야기하려면 끝이 없습니다. 그러나 제가 에베레스트를 갔다 와서 가지를 에베레스트 갔다 오면 사람 좀 변한답니다. 저도 약간 좀 변하고 있어요. 건강도 더 좋아지고. 그래서 이런 이야기를 좀 무거운 이야기를 했습니다만, 이건 우리가 이룩한 이 나라를 우리가 지키기 위해서는 다시 우리가 이 어려운 짐을 져야 되지 않겠느냐. 그래서 저는 이제까지 시골에 숨어가지고 이 화를 새긴다고, 화를 참고 새긴다고, 저는 좀 알거든요. 개발연대 박정희 대통령이나 전두환 대통령은 노 대통령 모시기를 했기 때문에, 박정희 대통령은 역사상 세종대왕이나 이순신 장군을 능가하는 위대한 사람입니다. 이 지금 그 박 대통령을 싫어하는 사람들이 많기 때문에 그런데, 김성진 씨라고 대변인하고 문공장원하다가 죽은 사람이 있었는 박정희 대통령을 말한 책이, 그런 거 많이 읽어야 되는데 읽지가 않아요. 그걸 보면 저는 박정희 대통령 직접 체험한 사람이니까. 우리가 F-16이라는 전투기를 우리가 미국에서 엄청나게 사왔습니다. 주종을 주력기. 그래서 공식적인 커미션이 3억 달러예요. 그래서 그걸 들고 F-16 회사의 최하명이 박정희 대통령을 찾아간 겁니다. 여기 8월 10며칠에 되게 더울 때 청와대에 찾아가는데, 집무실에 들어가는 게 창문을 다 열어놔놓고 파리가 날라 들어오고 한데, 파리 잡는 거하고 부치하고 두 개 놔놓고 파리 탁탁 잡으면서 부치가 붙이면서 그 각하에 이 더운데 어떻게 이 에어 컨디셔너를 안 들고 이러냐. 아시다시피 우리나라는 기름 한 방울 안 나는 나라, 생산 안 되는 나라인데, 대통령이 내가 소송수를 해서 기름을 내게 될 거 아니냐. 실제 그런 분입니다. 실제 그건 우리는 다 체험을 했기 때문에요. 옛날 보려본식, 밥본식 할 때도 같이 식사도 해보고 이랬는데, 그래 이 양반이 그것도 충격받았지만은 그래 이런저런 이야기하고 비행기를 우리가 이렇게 많이 10년간 걸쳐서 이렇게 많이 구매해 드리기 때문에, 이건 회사에서 공식적으로 나오는 커미션이니까 가게에서 필요한 데 쓰시고, 나중에 은퇴하는 후에도 쓰시고, 가족들도 좀 쓰시고 그래 가라고 해야. 근데 박정희 대통령이 한참 생각하다가, 이건 그럼 합법적이냐? 합법적으로 회사에서 규정해 주는 거다. 그러면 우리가 이 많은 비행기를 사오면서 앞으로 이 부품을 갖다 굉장히 많이 사오는데, 3억 달러만 진 부품을 우리나라에 좀 공급해도, 그래 이분이 충격을 받고 세상에 이런 지도자가 있느냐. 이 세계은행 보고서에 나온 이야기입니다. 그런 지도자가 있었기 때문에 이 열악한 나라, 이 열악한 환경에서 그 짧은 기간에 세계 기적을 이루어간 거예요. 지금 중국이 아무리 지금 성장 9% 10% 성장해도 우리 기록을 아직까지는 못 깨고 있습니다. 우리는 10몇 년을 군의 10% 고도 성장을 해왔습니다. 그래서 70년대 말 이때 고도 대통령, 박정희 대통령 서강이 1, 2년 전입니다. 그때 세계은행 총재가 한국을 방문해가 박 대통령하고 식사를 하고 술도 한잔 하면서, 그 세계은행 총재가 각하 이 나라는 언제까지 고도 성장할 겁니까? 도대체 언제까지 성장할 거라고 봅니까? 그랬을 때 박 대통령이 그 세계은행 총재 보고, 당신 가다가 좋은 호텔을 보면은 그 당시는 그 미 대사관이 아니고 유세이드를 그래가지고, 지금 미 대사관 건물이 미 군사 원호천억 건물이 되었어요. 그 옆에 보면은 경제개혁은 재무부가 있는 그 건물이 있는데, 그때 경제과학심의위원회도 있었어요. 그 건물이 있는데, 그 건물이 지금 당연히 가다가 보면은 한
방도 불이 꺼진 데 없다. 지금 뭐 10시 가까이 되지만. 그럼 네가 2시쯤 돼 나와서 봐라. 그 건물이 불이 꺼지지 않는 한은 이 나라는 고루 성장한다. 이런 유명한 이 세계은행 레코드에 다 나온 게 아닙니까? 우리가 이런 식으로 해서 이 나라를 세계에서 가장 가난한 나라 중에 한 나라를 지금 이렇게 딴 나라들이 부러워하는 이런 좋은 나라를 만들었는데 이 나라를 계속 지켜가지고 우리 후손들이 계속해서 선진 대접을 받으면서 살아야 될 텐데 사실 지금 그런 상황이 아니지 않느냐. 그래서 아카데미아 후마나 배우님들 여러분부터 좀 각오를 세워하고 그래서 저는 10월에 세상 돌아가는 말들 나는 은퇴해가지고 내 속으로 나도 한 만쯤 했으니까 푹 쉬고 편하게 살자 이랬는데 에베레스트 갔다 오는 게 마음을 좀 바꿨어요. 그래서 대구시의 담당자 보고 지금 현재 공무원 오래 한 사람들은 이야기해봐야 소용없고 그건 우리 독경이고 또 저런 소리 하거나 하면 내 입만 아프고 내 정력만 낭비되니까 새로 임용된 공무원들을 편성을 해가지고 나를 불러주면은 내가 공직관부터 시작해서 어떻게 공직생활을 해야 된다는 걸 내가 심혈을 기울여서 이야기를 좀 해보겠다. 이렇게 해서 서서히 개명대학에도 또 봐가면서 총장님 허가해 주시면은 그런 것도 하고 해가지고 이제 체력이 완전히 소진될 때까지는 일을 좀 해야 되겠다는 것이 에베레스트 갔다 오는 저희 마음이고 제가 오늘 강의를 마치면서 그런 제 결심을 말씀드립니다. 고맙습니다. 처음에 출발하셔가지고 에베레스트까지가 도착하는 길까지 구체적으로 그 말씀해 주시면서 그때는 경제, 환경, 빈곤, 종교 등까지 지구 난제까지 설명했다. 어머니 혹시 질문 나오실 수 혹시 더 자세하게 알고 싶은 것에 있으시면 질문해 주시면 제가 시간에 쫓기는가 싶어서 그런데 질문 무슨 질문이 좋았으면 질문하시죠. 네. 예, 먼저 에베레스트를 건강하게 따라와주셔서 축하드립니다. 돈 안 들이고 고생 없이 에베레스트 구경시켜주셔서 감사합니다. 그런데 딱 한 가지 묻겠습니다. 딴 것은 다 들었는데 출발하기 전에 결심하고 그 뒤에 가장 고민스러웠던 얘기가 없었나 개인적으로 만약의 경우에 또 여기 보니까 다음 또 에베레스트 계획을 세운다고 했는데 그 나라를 위해서나 대구를 위해서나 후마나를 위해서도 앞으로 가실 때는 후마나한테 한번 물어보고 그렇게 계획을 하시면 좋겠다 하는 그런 생각이 듭니다. 왜 그러냐 하면 제가 작년 12월 말에 그 기후도 나쁘고 몸도 안 좋고 감기고 들리는데 그래서 LA, 시카고, 뉴욕을 다녀오렇게 갔는데 그때 갈 때 이제 비밀 문서를 마누라한테 맡겨놓고 갔습니다. 만약 경우에 못 돌아오거든 이 봉투를 뜯어보라 하고 그래 갔습니다. 예, 그러니까 문수회장님께서도 우리나라에 정말 원로다운 원로가 없고 지도자는 다 돌아가셨고 그렇기 때문에 앞으로 건강을 조심해달라는 그런 부탁을 드리겠습니다. 네, 감사합니다. 제가 좀 부끄러운 이야기는 안 했는데 그 약점을 찌르고 또 말씀하시는데 제가 사실 이번에 그 에베레스트 트레킹을 가서 아까 체력을 너무 낭비해가지고 내려올 때는 심각한 상황까지 갔습니다. 그 구체적인 이야기는 뒤에 또 사담으로 하기로 하고 그래서 상당히 그 위험했습니다. 그러나 그 신념이 중요하다고 봅니다. 나는 반드시 살아 돌아간다. 그리고 그걸 위해서 지금까지 사명도 많이 했고 연습도 많이 했으니까 가능하다 이런 생각하고 왔습니다. 그리고 왜 이 넓은 나이에 이 추운 겨울에 에베레스트를 트레킹을 갔느냐 하는 그 이유는
뒤에 제가 책을 쓰면서 쓰겠습니다. 이어서 감히 이야기할 수 없기 때문에. 네, 그리고 이제 갔다 와서 여러 사람 보고 이야기했습니다. 65세 넘고는 가지 마라. 65세 넘으면 좀 위험하다. 이러고 나도 하도 혼이 나가지고 에베레스트 가면 이제는 포기하지 했는데 한 2달 지내고 난 뒤에 몸이 회복되고 나니까 또 히말라야 병이 걸려가지고 난 아직 65세가 안 되기 때문에 내년에는 안나푸르나 그거는 4,200밖에 안 되기 때문에 거기에 이번에 트레킹 하려고 서서히 준비를 하고 있습니다. 그런데 우리를 안내해 준 사람이 아까 이야기해 준 대로 가이드가 머든 레이크 하는 친구인데 5월달에 여기 온답니다. 보면 그 친구 만나가 구체적으로 좀 이야기도 하고 이래 충분히 준비돼가지고 가면 안 되겠냐 이래 감히 생각하고 있다는 걸 말씀드리고 같이 갈 희망자는 저한테 신청해 주시면 특히 여성 동지들 제가 보니까 거기 가보니까 진짜 미모의 여성들이 트레킹 하는데 보니 정말 존경스럽고 우리나라 여성들도 참 저렇게 좀 다니면 얼마나 좋겠냐는 생각이 들더라고요. 지금 에베레스트나 안나푸르나나 이 등정하는 것이 상업화돼 가지고 고생 안 하고도 갈 수 있는 이런 면이 많습니다만 그래도 4,200m나 5,300m까지 가는 것은 엄청난 인간의 인내력과 극기와 이런 것이 필요하기 때문에 또 가다가 정 안 되면 내려오면 되는 겁니다. 그걸 막 끝까지 가다가 죽고 일할 필요는 없어요. 그건 우둔한 거고. 제가 원래 좀 둔하기 때문에 올라갔다가 콘도 나고 이랬습니다만 그 다음에 머든 레이락 한 친구 5월달에 온 친구가 작년 10월달에 작년 10월인가 여기 왔다 갔어요. 한국에 왔다 갔는데 어디 갔다 왔냐 그랬더니 서울에 갔고 서울에서 뭐 했나 그랬더니 서울에는 북한산 도봉산 구경하고 또 뭐 경복궁 이런 거 다 구경하고 시내가 막 참 대단히 발전된 거고 또 어디 가냐 부산 갔대요. 부산 왜 가냐 네팔은 이 바다가 내리거든. 그래서 부산 갔으면 배를 한번 타보고 바다를 구경했다. 그 다음에는 어디 가냐 대구 갔대요. 대구는 왜 가냐 이 네팔에 일하고 있는 사람들이 대구에 500명이 넘는데 우리 공단 일하는 사람들이 그걸 자기 친구들이 많아가지고 이렇게 왔는데 그 대구 가서는 뭐 했냐 그랬더니 친구들하고 돼지갈비하고 말이지 돼지 삼겹살하고 소주하고 멋있게 먹었다 이거예요. 그럼 서울, 부산, 대구 중에 어디가 제일 재밌었나? 대구가 최고 재밌었어요. 그래 이제 우스갯소리하고 이번에 5월달 되면 이제 우기가 들어오기 때문에 한번 올라 그랬는데 그걸 만나면 안나푸르나 계획을 세워볼까 이런 생각을 했습니다. 희망자 있으면 저한테 응원해 주시기 바랍니다. 끝내겠습니다. 고맙습니다. 네, 저는 4년 전에 2006년 9월 16일 날 후마나 15번째 강의 때 물려 고민이 그때 동북아 주변 정세와 한반도 미래라는 주제로 이 자리에서 특강하실 때 제가 진행을 맡았습니다. 그때 고모님이 한국, 중국, 일본, 러시아 그리고 미국 등에 대한 구체적인 자료를 제시하시면서 냉전 이후 한반도 정신체태원 두 축인 한미동맹과 조중동맹의 움직임에 대해서 말씀하시면서 이런 말씀을 하셨습니다. 한반도는 급속히 불안정한 상태로 빠져들고 있다 하는 말씀을 하셨습니다. 오늘도 말미에 난제에 대해서 말씀하셨습니다만 그래도 공교롭게도 오늘 이 시각에도 백령도 부근에서 천안함 침몰 사건으로 인해서 한반도에는 의지로 구도가 계속되고 있는 것 같습니다. 이러한 향한의 지혜로 우리들을 깨워주신 부모님이 오늘은 우리가 가보지 못한 장소, 솔직히 표현해서 가지 못할 신비의 산을 다니는 내용으로 에베레스트 이야기를 통해서 우리에게 유익한 진작의 내용을 말씀해 주셨습니다. 한 번 더 감사의 뜻으로 큰 박수 주시기 바랍니다. 네, 다음은 특별한 행사, 장학금 전달식을 준비를 했습니다. 장학금 수혜자는 디 바트자야라는 학생인데 1978년생으로서 몽골 다르항대학 한국어문학과를 졸업하고 다르항대학에서 강의를 하다가
한국어 및 한국 문화를 배워가지고 몽골의 한국 문화를 알리고자 2009년에 몽골에서 우리 대학으로 유학 온 학생이 있습니다. 회장님 나오셔서 자금 주달랍니다. 학생. 문화 회원들 대신해서 제가 전달하겠습니다. 예, 이어서 회장님 마무리 인사 말씀 부탁드리겠습니다. 오늘 우리 어머님, 부시장님께서 정말 유익한 말씀 많이 들었습니다. 단순히 에베레스트뿐만 아니고 한국의 실정, 우리 부시장님이 얼마나 늘 생각하는 것이 이어는 항상 정상시합 백과로 만리시합 에베레스트는 대부분 한국이다. 정상으로 가야 되는데 이 모양이다. 그렇게 하시면서 우리한테 아주 유익한 말씀 늘 이렇게 좋은 고문으로 남아 계시면서 정상 하지 못하더라도 그것을 향해 스스로의 본질적인 생각으로 노력하시고 만들시기 바라고 다시 한번 감사의 인사를 드리면서 오늘 모임을 이것으로 마치도록 하겠습니다. 안내 말씀 몇 가지 드리겠습니다. 우리가 고모님이 에베레스트 등정을 다녀오시고 그 기념 사진 전시회가 5월 25일부터 31일까지 대구문화예술회관 제1전시실에서 전시회가 있습니다. 우리 회원님들 많이 참석하셔서 축하해 주시면 감사합니다. 날짜는 5월 25일에서 31일까지입니다. 그 다음에 한국 오스트리아 협회 참여총회가 있습니다. 5월 4일입니다. 화요일날 오후 3시에 이 자리에 행수박물관에서 있는데 그때는 요셉 뮬러너 주한 오스트리아 대사님이 직접 오셔가지고 특강하고 창립총회하고 만찬까지 있습니다. 특강 후에는 아카데미 후마나 명예 회원 폐수여식도 예정되어 있기 때문에 시간 되시는 분 5월 4일 오후 3시 이 자리에 오시면 좋을 것 같습니다. 그 다음에 후마나 5월 야외 행사 안내해 드리겠습니다. 5월 15일입니다. 메모 좀 하시면 좋겠습니다. 5월 15일 토요일 오전 9시 30분 동문에서 출발하도록 하겠습니다. 장소는 선산 일대에 고문화 탐방을 지금 예정하고 있습니다. 물론 자세한 것은 차후에 또 연락드리겠습니다만은 5월 15일 오전 9시 30분 동문에서 출발하는 계획을 예정을 하고 있습니다. 매번 하는 겁니다. 오늘 주차증도 유임을 가지고 계시면 그거로 대신하겠습니다. 그리고 오늘 저녁 식사는 의양관 교수식당에 마련되어 있습니다. 지금 바로 그 자리로 옮겨 가시면 식사가 준비되었습니다. 그럼 이것으로 우마나 32번째 특강 모두 마치겠습니다. 감사합니다.